Topic Poisson process. Let capital X of t be the Poisson process with parameter lambda. The probability distribution of capital X of t is Pnt is equal to probability of X of t equal to n is equal to e raised to minus lambda t the whole raised to n by n factorial, where n equal to 0, 1, 2 etc. up to infinity. Next one, mean and variance of Poisson process. Let x of t be the Poisson process with parameter lambda. Then Pnt is equal to probability of x of t equal to n is equal to e raised to minus lambda t the whole raised to n by n factorial, where n equal to 0, 1, 2 etc. up to infinity. Then we know that expectation of x of t is equal to sigma n equal to 0 to infinity n into Pnt is equal to sigma n equal to 0 to infinity n into e raised to minus lambda t the whole raised to n by n factorial is equal to e raised lambda t പുറത്തെടുക്കുക outside e raised to minus lambda t into sigma n equal to 1 to infinity n into lambda t the whole raised to n by n factorial എങ്ങനെ എഴുതാം n into n minus 1 factorial is equal to e raised to minus lambda t sigma n equal to 1 to infinity n cancel ആയി പോവും lambda t the whole raised to n by n minus 1 factorial is equal to e raised to minus lambda t into lambda t plus lambda t the whole square by 1 factorial plus lambda t the whole cube by 2 factorial plus etc. is equal to lambda t ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കാം e raised to minus lambda t into 1 plus lambda t by 1 factorial plus lambda t the whole square by 2 factorial plus etc. ബ്രാക്കറ്റ് കിടക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഒരു ഫോർമുലയാണ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 1 പ്ലസ് എക്സ് ബൈ 1 ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 2 ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് എക്സെട്രയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കിടക്കുന്നത് ലാംഡ ടി ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഫോർമുല ഇ റേസ് ലാംഡ ടി ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡ ടി ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ലാംഡ ടി. ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡ ടിയും ഇ റേസ് ലാംഡ ടിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും. അപ്പോൾ പോയിസോൺ പ്രോസസ്സിനെ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ ടി ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ വേരിയൻസ്. വേരിയൻസിൻ്റെ ഫോർമുല എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എൻ ഈക്വൽ ടു 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി എൻ സ്ക്വയർ പി എൻ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എൻ ഈക്വൽ ടു 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി എൻ സ്ക്വയർ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡ ടി ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ബൈ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ is equal to e raised lambda t minus lambda t പുറത്തെടുക്കാം e raised to minus lambda t into sigma n equal to 1 to infinity n square lambda t the whole raised to n by n factorialനെ n into n minus 1 factorial എന്ന് എഴുതാം is equal to e raised to minus lambda t sigma n equal to 1 to infinity ഒരു n അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും n into lambda t the whole raised to n by n minus 1 factorial is equal to e raised to minus lambda t sigma n is equal to 1 to infinity എന്നിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം n minus 1 plus 1 lambda t the whole raised to n by n minus 1 factorial is equal to ഫസ്റ്റ് ടേമിന് ഇവിടെ n minus 1 സെക്കൻഡ് ടേം 1 ഡിവൈഡിങ് ത്രൂ ഔട്ട് ബൈ n minus 1 factorial e raised to minus lambda t sigma n equal to 1 to infinity n minus 1 by n minus 1 factorial plus 1 by n minus 1 factorial into lambda t the whole raised to n is equal to e raised to minus lambda t sigma n equal to 1 to infinity. ഡിനോമിനേറ്റർ n minus 1 ഫാക്ടോറിയലിനെ നമുക്ക് n minus 1 into n minus 2 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ n minus 1 by n minus 1 into n minus 2 ഫാക്ടോറിയൽ plus 1 by n minus 1 ഫാക്ടോറിയൽ into lambda t the whole raised to n. അപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡ ടി ഒരു n minus 1 അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരെണ്ണം അങ്ങ് കുറഞ്ഞു. അപ്പോൾ സിഗ്മ n is equal to 2 to infinity ലാംഡ ടി ദ ഹോൾ റേസ് ടു n by n minus 2 ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ലാംഡ ടി സിഗ്മ n equal to 1 to infinity ലാംഡ ടി ദ ഹോൾ റേസ് ടു n by n minus 1 ഫാക്ടോറിയൽ is equal to e raised to minus lambda t into
lambda t the whole square plus lambda t the whole cube by 3 1 factorial plus lambda t the whole raised to 4 by 2 factorial plus etc. plus it's e raised to minus lambda t into lambda t plus lambda t the whole square by 1 factorial plus lambda t the whole cube by 2 factorial plus etc. p raised to minus lambda t the whole square പുറത്തെടുക്കാം into 1 plus lambda t by 1 factorial plus lambda t the whole square by 2 factorial plus etc. plus e raised to minus lambda t into lambda t പുറത്തെടുക്കാം. മുമ്പത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, അവിടെ lambda t ഇല്ല കേട്ടോ, പുറത്ത് lambda t ഇല്ല. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലാണ് lambda t പുറത്തെടുക്കുന്നത്. 1 plus lambda t by 1 factorial plus lambda t the whole square by 2 factorial plus etc. is equal to e raised to minus lambda t the whole square into e raised to lambda t plus e raised to minus lambda t into e raised to lambda t. Lambda t the whole square plus lambda t. ഇത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എച്ച് സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ വേരിയൻസ് ഓൺ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എച്ച് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ്. ഇപ്പോൾ ലാംഡ ടി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലാംഡ ടി മൈനസ് ലാംഡ ടി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ സീക്വൽ ടു ലാംഡ ടി. ഇപ്പോൾ ഒരു പോയ്സോൺ പ്രോസസ്സിൻ്റെ മീനും ലാംഡ ടി ആണ്, വേരിയൻസും ലാംഡ ടി ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. ലെറ്റ് എച്ച് ഓഫ് ടി ബി ദ പോയ്സോൺ പ്രോസസ് വിത്ത് parameter lambda, then we know that expectation of h of t equal to lambda t and expectation of h square t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ lambda t the whole square plus lambda t ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോ കോറിലേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഫോർമുല നമുക്കറിയാം. r of t1 t2 എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് h of t1 into h of t2 ആണ്. അപ്പോൾ h of t1 into h of t2നെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം എച്ച് ഓഫ് ടി ടു മൈനസ് എച്ച് ഓഫ് ടി വൺ പ്ലസ് എച്ച് ഓഫ് ടി വൺ. ഇനി എച്ച് ഓഫ് ടി വൺ കൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് ടേം എച്ച് ഓഫ് ടി ടു മൈനസ് എച്ച് ഓഫ് ടി വൺ, സെക്കൻഡ് ടേം എച്ച് ഓഫ് ടി വൺ ആണ്. അപ്പോൾ എച്ച് ഓഫ് ടി വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് ഓഫ് ടി ടു മൈനസ് എച്ച് ഓഫ് ടി വൺ പ്ലസ് എന്താണ് എച്ച് ഓഫ് ടി വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് ഓഫ് ടി വൺ ആണ്. ഇനി എക്സ്പെക്ടേഷൻ അകത്തെടുക്കുക. എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ഓഫ് ടി വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് ഓഫ് ടി ടു മൈനസ് എച്ച് ഓഫ് ടി വൺ plus expectation of h square t1. expectation of h of t1 into expectation of hy നമുക്കറിയാം expectation of h into expectation of phi ആണ്. അതാണ് ആ ഫസ്റ്റ് ടേം. expectation of h of t1 into expectation of h of t2 minus h of t1 plus expectation of h square t1 is equal to expectation of h of t1 into expectation of h of t2 minus expectation of h of t1 plus expectation of h square t1 is equal to lambda t1. expectation of h of t നമുക്കറിയാം lambda t ആണ്. അപ്പോൾ expectation of h t1 എന്തായിരിക്കും lambda t1 ആണ്, lambda t1. ഇനി expectation of h of t2 എന്തായിരിക്കും lambda t2. expectation h of t1 എന്താണ് lambda t1. ഇനി എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എച്ച് സ്ക്വയർ ടി വൺ. എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എച്ച് സ്ക്വയർ ടി നമുക്കറിയാം ലാംഡ ടി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലാംഡ ടി ആണ്. അപ്പോൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എച്ച് സ്ക്വയർ ടി വൺ എന്തായിരിക്കും ലാംഡ ടി വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ലാംഡ സ്ക്വയർ ടി വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എന്തായിരിക്കും ലാംഡ ടി വൺ എന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി ബ്രാക്കറ്റൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. ലാംഡ സ്ക്വയർ ടി വൺ ടി ടു മൈനസ് ലാംഡ സ്ക്വയർ ടി വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലാംഡ ടി വൺ പ്ലസ് ലാംഡ സ്ക്വയർ ടി വൺ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ആ ലാംഡ സ്ക്വയർ ടി വൺ സ്ക്വയർ അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ലാംഡ സ്ക്വയർ ടി വൺ ടി ടു പ്ലസ് ലാംഡ ടി വൺ ആണ്. ഇപ്പോൾ ടി ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടി വൺ ഒരു കണ്ടീഷനുണ്ട്, ടി ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടി വൺ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർ ഓഫ് ടി വൺ ടി ടുവിനെ നമുക്ക് എഴുതാം ലാംഡ സ്ക്വയർ ടി വൺ ടി ടു പ്ലസ് ലാംഡ ഇൻ ടു മിനിമം ഓഫ് ടി വൺ ടി ടു. ടി ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടി വൺ ആണെങ്കിൽ മാത്രം അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ കോവേരിയൻസ് ആണ്. കോവേരിയൻസിൻ്റെ ഫോർമുല നമുക്കറിയാം. സി ഓഫ് ടി വൺ ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഓഫ് ടി വൺ ടി ടു മൈനസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ഓഫ് ടി വൺ ഇൻറ്റു എച്ച് ഓഫ് ടി ടു ആണ്. ആർ ഓഫ് ടി വൺ ടി ടു ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലാംഡ സ്ക്വയർ ടി വൺ ടി ടു പ്ലസ് ലാംഡ ടി വൺ ആണ്.
ഇനി എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് T1 ഇൻറ്റു എക്സ് ഓഫ് T2. എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എക്സ് ഓഫ് T1 നമുക്കറിയാം ലാംഡ T1 ആണ്. എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എക്സ് ഓഫ് T2 എന്താണ്? ലാംഡ T2 ആണ്. അപ്പോൾ ലാംഡ സ്ക്വയർ T1 T2 പ്ലസ് ലാംഡ T1 മൈനസ് ലാംഡ സ്ക്വയർ T1 T2 ആണ്. അപ്പോൾ ലാംഡ സ്ക്വയർ T1 T2 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലാംഡ T1 ആണ്. അവിടെ അതുപോലെ ഇഫ് T2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു T1 ആണെങ്കിൽ സി ഓഫ് T1 T2 നമുക്ക് എഴുതാം ലാംഡ ഇൻറ്റു മിനിമം ഓഫ് T1 T2. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ കോറിലേഷൻ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന റോ ആണ്. ഇപ്പോൾ റോ ഓഫ് T1 T2 എന്ന് പറയുന്നത് സി ഓഫ് T1 T2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ എഡ്സ് T1 ഇൻറ്റു സിഗ്മ എഡ്സ് T2 ആണ്. ഇനി വേരിയൻസ് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം, അവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സിഗ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂട്ടാണ്. റൂട്ട് ഓഫ് ലാംഡ T1 ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ലാംഡ ഇൻറ്റു T2. അപ്പോൾ സീക്വൽറ്റ് എന്തായിരിക്കും? റൂട്ട് ഓഫ് ലാംഡ സ്ക്വയർ T1 ഇൻറ്റു T2. ഇപ്പോൾ ലാംഡ T1 നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ലാംഡ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് T1 ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് T1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ലാംഡ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ലാംഡയാണ് റൂട്ട് ഓഫ് T1 ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് T2. ഇപ്പോൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് T1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാംഡ റൂട്ട് T1 ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റൂട്ട് ഓഫ് T1 ബൈ T2 ആണ്. ഇഫ് T1 ലെസ് ദാൻ T2 ആണെങ്കിൽ. ഈ നോട്ടായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതിക്കൊള്ളണം. കോറിലേഷൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓട്ടോ കോറിലേഷനും ഓട്ടോ കോവേരിയൻസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം.